يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الإنسان وتسمى أيضا بسورة الدهر وبسورة هل أتى على الإنسان وغير ذلك من الأسماء رسوم سموش جالات معرفنا أبدأ يوم علماء وإذن مكينا كابن عباس رضي الله عنه وغيره من السياسة عندما وجودكم مدنية الوطن يتوسموا عند آيات عندكم يتوسموا عن رسول البشار مكة يوردوا يقروا لكم مدينة نشيلة لكن الراجح ابن كثير رحمة الله عليه عندما حتى تفسير الآية خلاف دام راسو أيضاً مكينا كلونه هاي خلاف لكم يعلمون يميان ملاكتنه. سلسل سورة الإنسان مكية كلها حتى علي آيات وجوة مكة يوردنا يا نبي عليه الصلاة والسلام سورة السجدة ليلة الجمعة يا صبح صلاة سبب نبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان بتولد لي برقم ألفبت هل الزلاي للتقرير نعمة استفهام ناس قالوا مدعي كاملة الزلاي فلقبت تقرير نو بمعنى قد نعمة هل يميلو قال عندما تقدير استفهام مثال هاي مدعي كاملة عندما تقدير نمو للتقرير مثال لما رجعت أي الخبر عندما تقدير نمو للجحد مثال عندما نقل لما استبابنا لما الثاني عندما سوف برسلتنا هل أعطيتك سلطه بيمتيكو مستدين إيارغاك كنونجي من يمفل التياجي يتيكو دائما للتقريب نو لخبر نو يمتعونا أنا نريدمو هل يفعل هذا أحد عندي أميات أنت كمقان هلا تبوي تيكا يتفلقوا عندي أين سراي سرامان من لما الذي بعرفية شكارة لا خطر لا جحد من التماثل ونجد بلاي باتفاق العلماء للتقرير نعمته بمعنى قد مالنا. هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان بذول جلاي بركة ألف بدل حين من الدهر كزمنا يتوسن جديد لم يكن شيئا مذكورا يميوسا نجر سايهون أي يتولد يميوسا سايهون ما أنهم سايوكو كزمنات يتوسن جديد بركة ألف بدل الزلاي إنسان بميلو يتفلقوا ما أنه بميلو علماء مكاكا خلاف على جمهور المفسرين من السلف الزلاي إنسان هو آدم عليه السلام آدم نوع حين من الدهر يميلو دقمو أي كزمانات يتوسن جديد كجكا تسرطو تكرسو روح اسكم يزرب تسرط يقويو جدي نوع به يتوسن جديد تبال عندما نجوب 4 ዓመት ይገድቡታል አንዳንዶቹ ደግሞ 120 ዓመት ያደርሱታል 40 ዓመት ጭቃ ከዚያ በኋላ ደግሞ 40 ዓመት ሐመኢ መስኑን የጠቆረና ሽታው የተለወጠ ጭቃ ሆኖ ከዚያ ደግሞ ቀጣይ 40 ዓመት صلصال كالفخار شكله ሆኖ ቆየ ከዚያም በኋላ አላህ ተባረከ ወተዓላ روح
በሶት አስገባበት መላእክቶችንም ለሱ እንዲሰግዱ አዘዛቸው ስለዚህ الإنسان በሚለው የተፈለገው አደም عليه السلام ነው ካል حين من التهديد በሚለው ደግሞ እሱ ተፈጥሮና ተቀርጾ ሩህ ከመዘራቱ በፊት ያለው ጊዜ ነው ከተባለ شيئا مذكورا የሚባለው እዚህ ላይ الذكر بمعنى الشرف والقدر ላይ መጣው አይ በደረጃና በክብር ማለት ነው وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون إذا مالك أي شرف لك هي القرآن لا أنتم لهزبوتهم كبر لو درجة لو رأيتها نبياتنا عليه الصلاة والسلام التيم لم يكن شيئا مذكورا ما لكم من معلوم لم يكن شيئا شريفا مقدرا له مكانا درجة لو يتكبرنا كفيا لفترة عن النبرة الذي كبابه وتقول يمسته أنتم عن النبرة لكن الله تبارك وتعالى قرطه كذلك كسروا بኋላ የተወሰኑ ጊዜያቶችን ሩህ ሳያስገባበት አቆይቶ ሩህ አስገባበት ያታወቀውን አታወቀውና መላእክቶችን ለሱ አሰገደለት ክብርንም ሰጠው ከፍ አደረገው የሚል ማዕና ያለው ነው አሉ ሌሎቹ ደግሞ ዑለማዎች እነ ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ እንደመረጡ ምናልባት እኛ የምንመርጠው الإنسان እዚህ ላይ جاء الجنس አይነቱን ወክሎ ነው የመጣው የሰው ልጆችን በአጠቃላይ ማለት حين من الدهر የሚለው ደግሞ የሰው ልጅ ጭራሽ ከመፈጠሩ በፊት አደም عليه السلام الله تبارك وتعالى وكذلك ذريته ከማስገኘቱ በፊት እነሱ ሳይፈጠሩ ወደ ዓለም ሳይመጡ ከዘመናት ብዙ ጊዜ አልፏል የሰው ልጆች ከዘመን ጋር አብረው የጀመሩ ፍጥረቶች አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ካልነበራችሁበት ያስገኘኋችሁ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ ያሟላሁላችሁ ሁሉን ቻይ ጸጋዬን በእናንተ ላይ የዋልኩኝ ጌታ ነኝ ማለት ነው حين من الدهر የሚለውን الإنسان للجنس የመጣው ከተባለ አንዳንዶቹ ደግሞ بمدة الحمد አይበርግና ጊዜ የሚተረጉሙታል ወላኪን ማዕናውን እንዳሳለፍ ነው አዓም ማድረጉ የተሻለ ነው አይ የሰው ልጅ ከመፈጠሩ በፊት ወደ ውጁድ ከመምጣቱ በፊት ብዙ ዘመናቶች አልፈዋል ያስገኛችሁ ጌታ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሉን ነገር ቻይ ነው እናንተን ከዓደም እንዳስገኛችሁ መቀስቀሱን መጠየቁን እንደሚገባችሁ እንዳመንዳቱን የሚያስቸግረው አይደለም ነው هل أتى على الإنسان فتولد لا يبرك الفبتال حين من الدهر كزمنات يتوسن جدي لم يكن شيئا مذكورا يموسى نجر سايهون إنا خلقنا الإنسان أن يتولد فاسترنوا من نطفة أمشاج كالك هنا يذر فتاشه أمشاج وهو جمع مش بمعنى الخليط مالته عندما يقولون حويوس أمشاج يميلون على وزن أفعال مكتوم مفرد ميلا وهذا أنسب موصوف ناصفة ولكن مفرد مهم يتشالل الذي أمشاج يميلون على وزن أفعال مكتا مفرد بمعنى الخليط أي الله تبارك وتعالى من يالله إن يتولجني فترنه من نطفة أمشاج أي مما الرجل ومما المرأة كوند لجنا كثير لج يذر فشاش أكلا لن يفترنه مالكم إنا خلقنا الإنسان إن يتولج فترنوال من نطفة أمشاج كلك الكهونا يذر فشاش نبتليه أي حالة كوننا نريد ابتلاءه እሱን መሞከር መፈተን የምንፈልግ ስንሆን ማለት ነው የሰው ልጅ የፈጠር ነው ያስገኘው እንደዚሁ በልቶ ጠጥቶ ስሜቱን ተወጥቶ እንዲጠፋ አይደለም በል لنختبره ولنبتليه ልንሞክረውና ልንፈትነው ነው فجعلناه سميعا بصيرا سميع ተመልካችን አደረግነው አይ ኃላፊነት የምንጥልበት ከሆነ ሊሞከርና ሊፈተን ሆነ ያስገኘው ያ ፈተና የሚያስፈልገውን ነገር መፈጸም የሚያስችለውን አቅም ተሰጥቷል አላህ ያወረዳቸውን አያቶቹን በጆሮው እንዲያደምጥ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ፍጥረቶችን
በአይኑ እንዲመለከት ከዚያም በኋላ አላህ ብቸኛ አምላክ መሆኑን እንዲገነዘብ አድርገን ፈጥረነዋል። ኢና ኸለቅና ኢንሳነ እኛ የሰውን ልጅ ፈጠርነው ሚን ኑጥፈቲን አምሻጅን ክልክል ከሆነ የዘር ፈሳሽ ነብተሊሂ ልንፈትነው ፈጀዐልናሁ ሰሚዐን በሲራ ሰሚ ተመልካችን አደረግነው። ኢና ሀደይናሁ ሰቢላ እኛ መንገዱን መራ ነው። ሀደይናሁ ቢመዕና በየና ለሁ ሰቢለ ልሐቂ ወልባጢል ወአርሸድናሁ ኢላ ልኸይር ወሸር መልካሙን ክፉውን የመራቻውንና የቀናቻውን መንገድ እንዲሁም የጥመቱን መንገድ ግልጽ አድርገንለታል ነው። ሀደይናሁ ቢመዕና አርሸድናሁ ነው ሂዳየቱል ኢርሻድ። ኢና ሀደይናሁ ሰቢላ እኛ መንገዱን መራ ነው። ኢማ ሻኪረን ወይም አመስጋኝ ወኢማ ከፉራ ወይም ደግሞ ከሃዲ ሲሆን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢማ ሻኪረን ወኢማ ከፉረን ማለት ምንድን ነው? ፈሙእሚን አው ካፊር ቢያምንም ቢክድም ቢያመሰግንም ቢያስተባብልም የራሱ ጉዳይ ነው። እኛ ያለብንን ኃላፊነት ተወጥተናል። የሚጠቅመን መንገድ ይህ ነው ተጓዝበት፣ የሚጎዳ መንገድ ይህ ነው ተቆጠብ ከሱ ብለን መልእክተኞችን ልከን መጽሐፎችን አውርደን መንገዱን ግልጽ አድርገን አብራርተንለታል። ከፈለገ አመስጋኝ ሆኖ ጀነት ይገባል፣ ከፈለገ ደግሞ አስተባባይና ከሃዲ ሆኖ ጀሃነም ይገባል። ኢና ሀደይናሁ ሰቢላ እኛ መንገዱን መራ ነው። ኢማ ሻኪረን ወኢማ ከፉራ ቢያመሰግንም ቢያስተባበልም ማለት ነው። ኢማ ወኢማ የሚሉት እንደሌሉ ራሱ መቁጠር ይችላል ይላሉ አንዳንድ ሐዊዮች። አይ ሻኪረን ወካፊረን ቢያመሰግንም ቢክድም ኃላፊነቱ በሱ ላይ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አሟልቶለታል። ኢና አዕተድና እኛ አዘጋጅተናል ሊልካፊሪና ለከሃዲዎች ሰላሲላ ሰንሰለቶችን ወአግላለን መጠፈሪያዎችን ወሰዒራ እሳትንም። ሰላሲል ማለት ከብረት የሚሰራ ማሰሪያ ነው። 70 ذراعا فاسلكوه እንዳለው አልሐቃ ላይ 70 ክንድ የሆኑ ሰንሰለቶች በእነዚያ ይታሰራል። አግላል ማለት ደግሞ ጀምዑን ወሁወ ቀይዱን ፊል ዑኑቅ አንገት ላይ የሚደረግ ማሰሪያ ነው። አንገት ላይ ይደረግና ሁለት እጆች ወደ አንገቶቹ ተወስደው ተጠፍሮ ይታሰራል። ኢድላለን ወተሕቂረን ለእሱን ለማሳነስና ለማዋረድ ማለት ነው። ወሰዒራ እሳትንም እንደዚሁ አዘጋጅተንለታል። ለከሃዲዎች የቅጣትን አይነቶች በሚገባቸው መልኩ አዘጋጅተንላቸዋል። ስለዚህ ከፈለገ ያመስግን ከፈለገ ይካድ ብዬ ምርጫ እየሰጠሁ አይደለም። የሚከተው እንዲህ አይነት አሳማሚ ቅጣት ተዘጋጅቶለታል ነው። ኢና አዕተድና ሊልካፊሪና እኛ ለከሃዲዎች አዘጋጅተናል ሰላሲላ ሰንሰለቶችን ወአግላለን መጠፈሪያዎችን ወሰዒራ እሳትንም። ኢነ አልአብራረ ደጋጎች አልአብራር ሁም አለዚነ ዩጢዑነ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚታዘዙ ናቸው። የሽረቡነ ይጠጣሉ ሚን ከእሲን ከጽዋ ከእስ ማለት ሁወ ኢናኡን መምሉኡን ቢልኸምር በኸምር በመጠጥ የተሞላ ኩባያ ወይም ዋንጫ ማለት ነው። አንድ መጠጫ ባዶ ከሆነ ኢና ተብሎ ይጠራል። በኸምር ከተሞላ ደግሞ ከእስ ተብሎ ይጠራል። ባዶ መጠጫ ከእስ ተብሎ ይጠራል። ኢነ አልአብራረ ደጋጎች የሽረቡነ ይጠጣሉ ሚን ከእሲን ከጽዋ ወይም ደግሞ ከዋንጫ ካነ ሚዛጁሃ ካፉራ መበረጃዋ ከካፉር ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከእስ በሚለው የተፈለገው ኸምሩ ነው እንጂ ራሱ መጠጫው እቃው አይደለም። ምክንያቱም እቃው አይበረዝም፣ የሚበረዘው ኸምሩ ነው። ሚን ከእሲን ሲል መዕናው ምን ኸምሪን ማለት ነው። እነዚህ ደጋግ ሰዎች አላህን የታዘዙ አማኞች በጀነት ውስጥ መበረጃዋ ከካፉር ከሆነ ኸምር መጠጥ ይጠጣሉ። ካፉር ማለት በዱንያ ከቅጠል የሚፈስ በጣም ነጭ የሆነና ሽታው የሚያስደስት ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሚዛጁ ካፉራ ቢመዕና ከካፉር ማለት ነው። እንደ ካፉር ነጭ የሆነና ሽታው ደስ የሚል መበረጃ
እሱ ከተበረደባት ኸምር ይጠጣሉ ማለት ነው። ዓይነን እዚህ ላይ ዓይን የሚለው ቃል መንሱብ የተደረገው በደለን ሚን ካፉር ከካፉር በተለዋጭነት መጥቶ ነው። ስለዚህ ካፉራ ለሚለው ተለዋጭ ነው ዓይነን የሚለው ዓይነን ከምንጭ ማለት ነው። ይህ የጀነት ሰዎች የሚጠጡት ኸምር የሚበረደውና የሚቀላቀለው ሚን ዓይኒ ከምንጭ ነው፣ ጀነት ውስጥ ከሚገኝ ማለት ነው። የሽረቡ ቢሃ ዒባዱላሂ የአላህ ባሪያዎች የሚጠጧት ከሆነች ምንጭ ቢሃ የሚለው እዚህ ላይ ሙፈሲሮች እንደሚሉት የሽረቡ ቢሃና የሽረቡሃ ተመሳሳይ ነው ይላል። ወይም ደግሞ አንዳንዶቹ ዑለማዎች ቢሃ ቢመዕና ሚንሃ ሊተብዒድ ነው የመጣው አሉ። ስለዚህ የሽረቡ ቢሃ ቢመዕና የሽረቡ ሚንሃ ማለት ነው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የሽረቡ ቢሃ የሚለው ቢመዕና ዩርሙነ ቢሃ አይ በሷ ጥማቸው የሚቆረጡባት የሚረኩባት የሆነችን ምንጭ ከሷ የተበረደ ብለው ተረጎሙት። ማዕናው ተቀራራቢ ነው። ዓይነን ከምንጭ የሽረቡ ቢሃ ዒባዱላሂ የአላህ ባሪያዎች የሚጠጧት ከሆነች ዩፈጅሩነሃ ተፍጂራ ማንቧቧትንም ያንቧቧታል። አተፍጂር ሁወ ኢኽራጁ ልዐይን ወልማእ ከምድር ውሃን ማውጣትና ምንጭን ቆፍሮ ማግኘት ነው ተፍጂር ማለት። እዚህ ላይ ግን አተፍጂር በምንድን የመጣው አሉ? ቢመዕና ኢሳለቲ ዩጅሩነሃ ወዩሰይሩነሃ ወየቁቱነሃ እነሱ የሚጓዙት በዝቅታ ቦታ ላይ ይሁን የጀነትን ፎቆች እየወጡ ላይም ላይ ይሁን እችን ውሃ እንዲከተሏት ያደርጓታል። ተከትላቸው ያለ ቦይ ያለ መፍሰሻ የሄዱበት እንድትሄድ አድርገው ያስከትሏታል ማለት ነው። ልክ እንደ ዱንያ የመቅጃ ዕቃ ይዘው እየወረዱ አይደለም የሚቀዱት ከዚህ ምንጭ በል የሄዱበት ሁሉ ቦታ ትከተላቸዋለች፣ አብራቸውን ትፈሳለች ማለት ነው። ዩፈጅሩነሃ ተፍጂራ። ስለዚህ ማዕናው ምንድን ነው? አይ ያፈሷታል፣ እንደ ልባቸው ይጠቀሟታል፣ በሚሄዱበትም ቦታ ሁሉ እንድትከተላቸው ያደርጓታል። ዩፉነ ቢነዝሪ ስለትን ይሞላሉ። እነዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ በጀነት የሚያስደስታቸው ደጋግ ባሮቹ ከመገለጫቸው ከተግባሮቻቸው መካከል አንዱ ምንድን ነው? ዩፉነ ቢነዝሪ ስለትን ይሞላሉ። አንነዝሩ ሁወ ልኢጃብ አንድን ነገር በራስ ላይ ማስገደድ ነው። በሸሪዓ ስለት አስለን የሚወደድ ነገር አይደለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ ካደረግክልኝ እንዲህ አደርግልሃለሁ። ከዛ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉ ኢነማ ዩስተኽረጁ ቢሂ ሚነል በኺል ከስስታም እጅ የሚወሰድበት የሚወጣበት ነገር ነው እንጂ ቸር ከሆነው አላህ ተባረከ ወተዓላ አድርግልኝ ላድርግልህ አያስፈልግም። ሙሉ በሙሉ ድህነታችንን ፈላጊነታችንን ለእሱ ማሳየትና መለመን ነው እንጂ አስለን ስለት የሚባለው ነገር የሚወደድ አይደለም። ነገር ግን አንድ ሰው ከተሳለ በራሱ ላይ የሆነን ነገር ካስገደለ ያ የተሳለበት ነገር ኸይር እስከሆነ ድረስ መፈጸሙና መሙላቱ አይደለም። አማ ሸር ከሆነ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ ዓኢሻ እንደተናገሩት አላህን ለማመን ስለት የገባ ሰው ያን ስለቱን እንዳይሞላ ብለዋል። ከፋራውን ያወጣል። አማ በጣዓ ከሆነ በመልካም ነገር ወይም ደግሞ ሙባህ በሆነ ጉዳይ ከሆነ ያንን የተሳለውን ስለት መሙላት አለበት። ስለዚህ ከነዚህ ደጋጎች መገለጫና ባህሪ መካከል አንዱ ምንድን ነው? ስለትን በተሳሉ ጊዜ ያሟላሉ፣ ይፈጽማሉ። ዩፉነ ቢነዝሪ ስለትንም ይሞላሉ። ወየኻፉነ ይፈራሉ። የውመን ቀንን ካነ ሸሩሁ ሙስተጢራ ክፋቱ ተሰራጭ የሆነን ቀንም ይፈራሉ። ወሁወ የውሙል ቂያማ የቂያም ቀን ነው። ሙስተጢር የሚለው ኢስተጣረ አስሉ ጣረ ነው፣ በረረ ማለት ነው። ከፊትና ከኋላው ያሉት ቃላቶች ተጨማሪ ናቸው። ይሄ መሰራጨቱ ልክ እንደ መብረር ነው፣ በፍጥነት ነው። ይሄ የውመል ቂያማ የሚባለው ቀን ክፋቱ ችግሩና መከራው
የሚሰራጭና የሚንሰራፋ ነው። እነዚህ ደግሞ አማኞች ይህንን ቀን በጣም ይፈሩታል። لأنهم يؤمنون بوقوعه መምጣቱን ስለሚያረጋግጡ መከሰቱን ስለሚያውቁ ሁሉ ቀን ይፈራሉ። አማ ኩፋሮች ሙናፊቆች ይሄን ቀን ትዝም አይላቸውም፣ አይፈሩትም። يوفون بالنذر سلفا ይሞላሉ ويخافون يوما كان شره مستطيرا ክፋቱ ተሰራጭ የሆነውን ቀንንም ይፈራሉ። ويطعمون الطعام ምግብንም ይመግባሉ على حبه ከመውደዳቸው ጋር على حبه بمعنى على حبهم له ይህንን ምግብ የሚወዱ ከመሆኑ ጋር ሰርቶ የሚጣል ስለሆነ የሚበላው ሰው ስላጣ አይደለም ምግብ የሚመግቡ በል እየፈለጉትና እየወደዱት ነው። ስለዚህ ضمير እዚህ ላይ على حبه يعود الى الطعام ወደ ምግቡ የሚመለስ ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ضميرን ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ ተመላሽ ያደርጉታል። አይ يطعمون الطعام على حب الله تبارك وتعالى አላህን ከመውደዳቸው የተነሳ ፍላጎታቸውን ተጭነው ከራሳቸው አሳልፈው ምግብን ይመግባሉ ማለት ነው። ወራጅ የመጀመሪያው ነው። ይሄንን ምግቡን ይወዳሉ ነው። በሌላ አያቶች ላይ አላህ እንዳለው ለን ተናሉል ቢራ ሐታ ትንፊቁ ሚማ ትሒቡን ሰው የሚወደውን የሚፈልገውን ሲሰጥ ነው መልካም ስራ ሰርቷል የሚባል። አማ የተረፈውንና የሚጣለውን ብቻ የሚሰጥ ከሆነ ሀዛ መልካምነቱና ኢማኑ የተሟላ አይደለም። ويطعمون الطعام ምግብንም ይመግባሉ على حبه ከመውደዳቸው ጋር مسكينا ለድሃ ويتيما ለየቲም وأسرا ለእስረኛ ለደካሞች የሚፈልጉትን ማሟላት ለማይችሉ ሰዎች ነው ይሄንን የሚያደርጉት። ለደላው ያንን ውለታ መመለስ ለሚችል ሀብታም አይደለም። በል አላህ ተባረከ ወተዓላ ስጡ መግቡ ብሎ ላዘዛቸውና ለሚገባቸው ሰዎች ነው ይሄንን ስራ የሚሰሩት። ምስኪንን ምስኪን ማለት ወልፈቂር የቲም ማለት አባቱ የሞተበት ነው አካለ መጠን ከመድረሱ በፊት። አሲር ማለት ደግሞ እስረኛ ወይም ደግሞ ምርኮኛ ማለት ነው። وهذا عام ነው። አንዳንድ ሰለፎች አሲር የሚለውን በጦርነት ጊዜ የሚማረኩ ሙሽሪኮችና ኩፋሮች ላይ ይገድቡታል። ወላኪን ኢብኑ ጀሪር ረሕመቱላሂ ዐለይህ እንዳለው ዓም ነው። ከካፊሮችም ከሙስሊሞችም በተለያየ ምክንያት እስር ላይ የወደቁ ሰዎች በእጃቸው ምንም ነገር ስለሌለ ራሳቸውን የሚንከባከቡበትና የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት የሚችሉበት መንገድ ስለሌላቸው እነሱን መመገብና የሚፈልጉትን ነገር ማሟላት አላህ የሚወደው ስራ ነው። إنما نطعمكم لوجه الله እኛ የምንመግባችሁ ለአላህ ፊት ነው ይላሉ። አይ መዕናው ምንድን ነው? እነዚህ ደጋግ ሰዎች ምስኪኖችን የቲሞችንና እስረኞችን ሲመግቡ ቃኢሊና አይ ሓለ ከውኒሂም ቃኢሊና ቢሊሳኒ ሓሊሂም አው መቃሊሂም ወይም በመላሳቸው ወይም ደግሞ በሁኔታቸው የሚሉ ከመሆናቸው ጋር ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅሂላህ እኛ የምንመግባችሁ ለአላህ ፊት ነው። የአላህን ፊት ፈልገን የእሱን ውዴታ ሽተን ምንዳ ለማግኘት ነው ይላሉ። ላ ኑሪዱ ሚንኩም ከእናንተ አንፈልግም ጀዛአን ምንዳን ክፍያን ወላ ሹኩራ ምስጋናንን። ስራችን የምንሰራው ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ፊት ጥርት አድርገን ነው። የእሱን ምንዳ የእሱን ውዴታ ነው እንጂ የምንፈልገው ከእናንተ የምንፈልገው ምንም አይነት ምላሽ የለም እያሉ ነው የሚሰጡት። ይሄንን የሚሉት በምላሳቸው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሁኔታቸው ሊሆን ይችላል። ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ የእሱ ፊት የተፈለገባት ሰደቃ ትልቅ ደረጃ እንዳላት እንደዚሁም ደግሞ የታላላቅ ባሪያዎቹ መገለጫ እንደሆነች እየጠቀሰ ነው። ኢነማ ኑጥዒሙኩም ሊወጅሂላህ እኛ የምንመግባችሁ ለአላህ ፊት ብለን ነው። ላ ኑሪዱ ሚንኩም ከእናንተ አንፈልግም ጀዛአን ወላ ሹኩራ ምንዳንም ምስጋናንም አንፈልግም ይላሉ። ኢና ነኻፉ ሚን ረቢና እኛ ከጌታችን እንፈራለን የውመን ቀንን ዓቡሰን ጨፍጋጋ የሆነ ቀምጠሪራ አስቸጋሪ
ودقوا يستقوا منه أيوما تعبس به الوجوه في دوج يميتفككوا بدنا يميتفكوا كالمال قمطرير بمعنى الشديد والصعب بدأ أستقى لنا بطيهون مال እነዚህ አብራሮች ሰደቃ ሲሰጡ ሲመግቡ ይሄንን የምናደርገው የአላህን ፊት ፈልገን በዚያ ፊቶች የሚጨፈግጉበትና አስቸጋሪ የሆነው ቀን ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ቁጣ ለመዳንና የእሱን ጌታ ለማግኘት ነው ይላሉ። ኢና ነኻፉ ሚን ረቢና እኛ ከጌታችን እንፈራለን የውመን ቀንን عبوسا شفقات هنا أيدي بشيء يفككوا مالنا قمطريرا الشفقاري هنا فوقاهم الله انتبك عجو شر ذلك اليوم يزجان كالكفات الذي زوج يا الله أنت تفلقوا إهين كالفرسوا ملكا مسرع بضرب بذيك كم يفرد نجر أنا تتعجو تبك عجو فوقاهم الله انتبك عجو شر ذلك اليوم يزيان كان كفات ولقاهم تتعشون نظرة وبد وسرورا دستان أي نظرة وجمالا في وجوههم وسرورا وفرحة في قلوبهم ففي وجهاتهم لا ما مالوا بدن بقلب وجهاتهم فاستلموا دستان الله تبارك وتعالى أدرك الله وهذه الأمور متلازمة التي نقرأت فيها أجناته قلب بلستاثم ولا في تراث يا بلال يمرأ نبينا عليه الصلاة والسلام صحابه وجنة قلتاته معرفة إذا صب بشيء استنار وجهه كأنه قطعة قمر نبينا عليه الصلاة والسلام دست سلاته يميحدث الدينا سمو في تاته يجرد قراج مثل نبر أبرهن أمر معرفة أن الذي تدرك توجه يوم القيامة الله በሚሰጣቸው መልካም ነገር ቀልባቸው በደስታ ይሞላል ፊታቸውም ያበራል ያምራል فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله يزيان كفات تبقاቸው ولقاهم أي جعلهم يلقون እንዲያገኙ ማድረጋቸው ሰጣቸውም نظرة ውበት وسرورا ደስታን وجزاهم بما صبروا በታገሱትም መነዳቸው الصبر حفظ النفس نفس مجدد مقتب له الله كما من بالله تبارك وتعالى أقدار وجهنا والثاني وجهين دنبر كماله يان كمثلاتنا وكذلك الله تبارك وتعالى بمثال لا معنى الذي سوي خير بمثلات لا يتاكد نبرو شر كمثلات نفساتهم يقتبوا نبرو يا الله أنا مستانيوች ወደው የተቀበሉ ወይም ደግሞ ቢያስቸግራቸውም ቢያስጨንቃቸውም አኺራን ፈልገው ይታገሱ ነበሩ በዚያ ተራቸው አላህ ተባረከ ወተዓላ መነዳቸው وجزاهم بما صبروا በታገሱትም መነዳቸው ጀነትን وحريرا የሐር ልብስንም ማለት ነው ጀነት ውስጥ ካስገባቸው በኋላ ምቹ የሆኑ የሚያሳምሩና የሚያስደስቱ የሐር ልብሶችንም አለበሳቸው መለዳቸው ሙተቂኢነ ፊሃ በውስጧ የተደገፉ ሲሆኑ ፊሃ አይጀና በጀነት ውስጥ ማለት ነው على الارائك በአልጋዎች ላይ الارائك جمع አሪካ ማለት አጎበር ወይም ደግሞ ግርዶ የተደረገባት አልጋ ማለት ነው አንድ አልጋ ካልተጋረደ ቁባ የሚመስል ነገር ካልተደረገበት ሰሪር ይባላል ነገር ግን ከተጋረደ ከተዋበና ለመቀመጫ ለመተኛ ዝግጁ ሆኖ ከተቀመጠ የዚያን ጊዜ አሪካ ወይም ደግሞ ጀምዑ አራኢክ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች አልጋ አላህ ተባረከ ወተዓላ በሚያምሩ ልብሶች የጋረደው ለመቀመጥም ለመጋደምም ምቹ አድርጎ ያዘጋጀው ነው ሙተቂኢነ ፊሃ በውስጧ የተደገፉ ሲሆኑ على الارائك በአልጋዎች ላይ لا يرون فيها በውስጧም አያዩም ሸምሰን ፀሐይን ولا زمهريرا ኃይለኛ ብርድን አይ ጀነት ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ لا يجدون ولا يصيبهم
ሽደቱል ቡሩዳ የፀሐይ ብርሃን ቃጥሎ የማያገኛቸው ኃይለኛ የሆነ ብርድም አይነካቸውም ማለት ነው። ዘምሃሪር የሚለው ይሄ ነው ጅምሁር ሙፈሲሪን ያሉበት። አንዳንድ ደግሞ ዑለማዎች ዘምሃሪር ቢመዕና አልቀመር በጨረቃ የተረጎሙታል። አይ ላ የረውነ ፊሃ ሸምሰን ወላ ቀመራ ፀሐይንም ጨረቃንም ጀነት ውስጥ አይመለከቱም። ቀንና ሌሊት የሚባል ነገር የለም። ኑሯቸው ሁሉ ደስታ፣ ኑሯቸው ሁሉ ጸጋ ነው ብለውም የተረጎሙታል። ወላኪን ዘምሃሪር ማለት በል ከነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊ ሰሒሐይን አንዳንድ ሐዲሶች እንደመጡት ምን ይላሉ? اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب جهنم እሳት ወደ ጌታዋ ትሞታ አቀረበች አሉ። ምን አለች? አከለ በዕض በዕض ውስጤ ተብላላ እንደው እንድተነፍስ ፍቀድልኝ አለችው አላህ። فأذن لها بنفسين ሁለት ጊዜ እንድትተነፍስ ፈቀደላት አሉ። ነፈሱን في الشتاء ونفሱን في الصيف በክረምት አንድ ጊዜ በበጋው ደግሞ አንድ ጊዜ እንድትተነፍስ ፈቀደላት። ከዚያም ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስከትለው ምን አሉ? فهو أي ይሄ የእሷ ትንፋሿ أشد ما تجدون من الحزب وأشد ما تجدون من الزمهرير ከሙቀት እንደዚሁም ደግሞ ከኃይለኛ ብርድ የሚያጋጥማችሁ የጀሃነም ትንፋሽ ነው አሉ። ከልክ ያለፈና ሰዎችን ጉዳት ላይ የሚጥል ሙቀትም ይሁን ቅዝቃዜ በሚከሰት ጊዜ ያ ከጀሃነም እንፋሎትና ከእሷ ትንፋሽ የሚወጣ ነው። ስለዚህ ይህ ሐዲስ እንደሚያመላክተው ዘምሃሪር ማለት ሽደቱል ቡሩዳ ነው፣ በጣም ኃይለኛ ገዳይ የሆነ ከመጠን ያለፈ ብርድ ማለት ነው። ስለዚህ የጀነት ጀው አየሩ ሙዕተድል ነው። በሙቀትም አይቸገሩም፣ በብርድም አይቸገሩም። በል የሚያስደስታቸው የሚመቻቸው የሆነን የአየር ሁኔታ አላህ ተባረከ ወተዓላ አድርጎላቸዋል ነው። ላ የረውነ ፊሃ በውስጧም አያዩም አይ ጀና ሸምሰን ወላ ዘምሃሪራ ፀሐይን እንደዚሁም ከልክ ያለፈ ብርድን አያዩም አያጋጥማቸውም። ወዳንየተን ዐለይህም ዚላሉሃ ጥላዎቿም በእነሱ ላይ የቀረቡ ናቸው። ዚላሉሃ አይ ዚላሉ አሽጃሪሃ ማለቱ ነው። የዛፎቿ ጥላ የቀረቡ ናቸው። በጣም የራቁ አይደሉም ዛፎቹ፣ በል ቅርብ ሆነው የሚጠልሏቸውና መልካም ነሲምን የሚያመጡላቸው ናቸው። ወዳንየተን ዐለይህም ዚላሉሃ በእነሱም ላይ ጥላዎቿ የተቀረቡ ሲሆኑ ወዙሊለት ቁጡፉሃ ተዝሊላ ፍሬዎቿም መገራትን ተገራች። ቁጡፉሃ አይ ቲማሩሃ ማለት ነው። አልቁጡፍ ሁወ ማ ዩቅጠፍ ሚነ ቲማር ከፍራፍሬዎች የሚቀነጨብ ማለት ነው። የጀነት ሰዎች ፍራፍሬ ሲያስፈልጋቸው ተንጠራርተውና ዛፍ ተንጠራርተው አይደለም ቆርጠው የሚበሉ፣ በል ዛፎቹ የተቀረቡ ናቸው። ያስጠልሏቸዋል፣ መልካም ንፋስን ያመጡላቸዋል። ወከዛሊክ ፍሬዎቹንም እጃቸውን ልከው ብቻ ማንሳት ነው እንጂ ምንም አይነት ተዓብ ድካም አያስፈልጋቸውም ማለት ነው። ወዳንየተን ዐለይህም ዚላሉሃ ጥላዎቿም በእነሱ ላይ የቀረቡ ሲሆኑ ወዙሊለት ቁጡፉሃ ተዝሊላ ፍሬዎቿም መገራትን ተገራች። ዙሊለት አይ ሱኺረት ወንቃደት የተገሩ የተመቹ ለነዚህ ለጀነት ሰዎች ተከታይ የሆኑ ናቸው። ፍላጎትን የሚያሟሉ እንጂ